ರಸೂಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸಮ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನೋದ್ ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸಾರ್ ನಾಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಲ್ಗಿ ತಾಲೂಕದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹರಿಹರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಿಶೋರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ पर आते हैं. सबसे पहले माननीय मेरे अध्यक्ष डी.यू. गोसावी, आपका हार्दिक स्वागत है. आप कर्नाटक में आए, हमारे गोष्ठ से जो अध्यक्ष घोषित किया उसका मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. और बैठे हुए मेरे मंच में हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष श्री घोष, आपका पार्टी में स्वागत है. और माननीय रसूल मेरे बच्चे, उनको घोषित किया है कर्नाटक का अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष को, उसकी भी मैं स्वागत करता हूँ. और माइनॉरिटी सेल के हमारे नशे उनका स्वागत करता हूँ. और ये हमारे बगल में बैठे हुए मेरे अच्छे बच्चे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ. नाम नहीं मालूम, मैं माफ़ी चाहता हूँ. अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना. और मेरे सब मंच पे बैठे हुए लोग, उनका मैं स्वागत करता हूँ. और माननीय गण जो आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ. आपको एक विनती करता हूँ, आज से आपका कार्य शुरू होता है हिंदुस्तान जनता पार्टी के कार्य करने के लिए. आप कोई भी पद पे रहे, ये नहीं सोचिए कि आपका अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका काम नहीं करे. आप स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन कर सकते हैं कि हमारा अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है. एक बार, दो बार, तीन बार, अगर वो अध्यक्ष काम नहीं करता है उसको हम काम करवा के लेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ. और अगर हमारे में कोई कमियां हो तो आप हमें बताइए, हम उसकी सुधार करेंगे. हम आपको कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे. जहाँ तक है, मुझे कर्नाटक में आने वाले विधानसभा के अंदर जास्ती से जास्ती लोग हमारे विधानसभा में होना चाहिए जो कर्नाटक का विकास कर सके, जो कर्नाटक को आगे बढ़ा सके, जो कर्नाटक के आज वक्फ बोर्ड का 2 लाख करोड़ जो गफला हुआ है उसका उजागर करके सही लोगों को वक्फ बोर्ड की जमीन होए या उनका पैसा होए लोगों तक पहुंचना चाहिए. यह एक हमारा कर्नाटक के अंदर संकल्प है कि कर्नाटक की जमीन कोई भी हथियार के बेच नहीं सकता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो या किसी भी
की होए। आज कर्नाटक पिछड़ा हुआ नहीं है, कर्नाटक सबसे आगे है। कर्नाटक में सब है, टेक्नोलॉजी है, कर्नाटक में लोग काम करने वाले हैं, कर्नाटक के लोग काम कर रहे हैं। ऐसा दिखाना चाहिए कि आने वाले विधानसभा में हिंदुस्तान जनता पार्टी का झंडा फहराने के लिए कर्नाटक सबसे अव्वल होगा। मैं ये बोलता हूँ, आपसे वचन लेता हूँ, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, कर्नाटक के लोग सबसे आगे होने चाहिए, दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान जनता पार्टी के सांसद हुए, आमदार हुए, नगर सेवक हुए, कि हिंदुस्तान जनता पार्टी के लोग साफ और सुथरे हैं, वो लोगों का काम करना चाहते हैं, लोगों को घर पे पानी पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को घर पे बिजली पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को सब सुविधा देना चाहते हैं। लोगों के बलबूते पे हम आएंगे, हमारे बलबूते लोग नहीं है, पार्टी आपके बलबूते पे है और पार्टी को बढ़ाने का काम आप करोगे। पार्टी ने आज आपको कदम दे दिया, पार्टी ने आज हिंदुस्तान जनता पार्टी ने लॉन्च कर दिया। वो लॉन्चिंग मतलब खाली एक लॉन्चिंग नहीं है, एक प्रकार से आपका कार्य शुरू हो रहा है और शुरू हो चुका है। अभी उसको आगे मुकाम तक पहुंचाना आपका काम है। हम एक माध्यम है, हम एक रास्ता आपके लिए, जिस रास्ते से हम चलना चाहते हैं वो रास्ते से आप हमें लेके जाओगे कि ये रास्ते में चलो, ये रास्ते बराबर है। आपको रास्ते खड्डा नहीं दिखना चाहिए, आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपकी सुख सुविधा का ध्यान हमको देखना चाहिए। वो चाहे विधानसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, आपको कोई चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाइयों, बस मैं इतना कह के अपना भाषण समाप्त करता हूँ। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಬೆಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಿಲುವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಮಹತ್ವತೆಗಳು ಏನು, ಇದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್. हेलो 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 भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कर्नाटक के अंदर हेलो कर्नाटक के अंदर बहुत से प्रॉब्लम है। मैंने इसलिए सोच दिया कि लोगों का काम हर उस आदमी का जिसकी आवाज़ ऊपर से नहीं पहुँचती, इसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मेरा पार्टी में आने का मकसद जो लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा उनका हक पहुँचाए। हर गरीब जो भी गरीब है उन लोगों को उनका हक पहुँचाए, उनके लिए मैं कोशिश किया और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका हक उन तक पहुँचे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कर्नाटक के अंदर
पूरे कर्नाटक के अंदर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸೈಯದ್ ಘೋಷ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ತಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನೋದ್ ದಾದಿಯವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. सभी को नमस्ते। हिंदुस्तान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BU गोस्वामी जी और हिंदुस्तान जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जी और कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष जी और मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, मेरा नाम विनोद दादे। मैं 8 साल से बसव कल्याण तालुके में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्ट्रगल कर चुका हूँ। विद्यार्थी जीवन में कितने तकलीफ है, विद्यार्थी जीवन में जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में और हॉस्टल के बारे में ये सब करते हुए आया हूँ। मुझे लग रहा है कि वो काम काफी नहीं है। मुझे एक अच्छा अवसर मिला है हिंदुस्तान जनता पार्टी में काम करने का और मैं उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ कि मैं इस हिंदुस्तान जनता पार्टी में कुछ ऐसा कार्य करूं जो बसव कल्याण के आम नागरिक जो आज तक बहुत से तकलीफ में है, आज बसव कल्याण तालुके में हमारे माताओं को, बुजुर्ग माँ बापों को जो कि आज ओल्ड एज पेंशन, विधवा वेतन, अंगल विकलता, वो जो पेंशन उगाए गए हैं, बुजुर्ग लोग इतने धूप में तहसील ऑफिस के सामने बहुत से चक्कर लगा रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि तहसीलदार से जाके ये लोगों का आप पैसा क्यों रुकाए हैं। माफी चाहता हूँ, थोड़ी ये सारे का कार्य करना है और मुझे एक अच्छा अवसर मिला है हिंदुस्तान जनता पार्टी की ओर से। मैं हमारे राज्याध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो विधानसभा हो या लोकसभा, उस चुनाव के लिए बसव कल्याण तालुके से जितने भी मत इकट्ठा करना है उसको हम संपूर्ण करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जनता पार्टी एक ऐसा मकसद है हमारे लिए, क्योंकि ना लोगों से पैसे लूटना है, लोगों को उनका हक दिलाना है, लोगों के तकलीफें दूर करना है और गांव में, शहर में जो भी तकलीफें हैं आप लोगों के लिए, आज मैं बड़ी शर्म से कहना चाहता हूँ कि आज बसव कल्याण तालुके में नगर सभा में हो या ग्राम क्षेत्र में माताओं के लिए और बुजुर्गों के लिए शौचालय का यहाँ पर बजट आया हुआ था। 20% वो बजट अभी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। 80% जो है बजट सैंक्शन ऑलरेडी हो चुका है और आप लोग बता चुके हैं कि यहाँ पर इतने शौचालय हमने निर्माण किए हैं, वो बजट उन्होंने उठा को खा लिया है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है
जो हम चुप बैठ रहे हैं। आज हमारे को पावर है हिंदुस्तान जनता पार्टी का, हम उनका काला पकड़ कर बोलेंगे। ये हमारे बुजुर्ग भाइयों के घर में शौचालय नहीं है, नल नहीं है, ग्राम के अंदर घूमने के लिए रोड नहीं है, ग्राम में सही टाइम पर बिजली नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये सब करने के लिए हमें आगे करना है और मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान जनता पार्टी का और आप सभी का। आप सभी नहीं है तो हिंदुस्तान जनता पार्टी नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप सभी हमारे साथ में मिलकर इस हिंदुस्तान जनता पार्टी का काम आगे करेंगे और हमारे जो तालुके में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सभी हम एक होकर उस कार्य को पूर्ण करेंगे। इतना बात करते हुए मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇದನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ವೇತನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವೇತನಗಳು ಕಡೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನೋದ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ರೋಸ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಬೇಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हम लोग जो भी है हिल मिल के जो भी काम करेंगे कि ऐसा करेंगे। पहले मैं कांग्रेस में काम किया, उसके बाद जनता दल में किया, सब पार्टी में फिर के हमने ये हिंदुस्तान जनता पार्टी को इसके लिए पकड़ा कि जो भी इंसाफ नहीं हो रहा, जो इंसाफ जिसको मिलना चाहिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, जिसको इंसाफ होना चाहिए उसको नहीं। तो हमारे किशोर साहब, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे गौसुद्दीन साहब को ये जो भी है बसवा कल्याण तालुक के अंदर होते या बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते, हमारे गौसुद्दीन अध्यक्ष साहब को हम साथ देके हिंदुस्तान जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। जो भी मसला हल नहीं होगा तो हमारे गौसुद्दीन साहब को बता दिया, आप पूरा मसला हल कर देंगे। और जो भी गवर्नमेंट के तरफ से जो भी फंड आता है, जो भी घर होते, किसी के गरीब के पगार होते, जो बेवा औरत की पगार होते, जो ऊपर वाले के पगार होते, ये कोई नहीं हो रही पगार, सब ऊपर से बंद हो गए बोल रहे। ये जो पंचायत के जो भी सेक्रेटरी, चेयरमैन जो भी है, गरीब लोग जाके ठहरेंगे तो 100 दो 200 दो, उसके बाद हम काम करके देते तुम्हारा। क्यों कि ये जो पब्लिक जो है एक में एक नहीं, उसके लिए ऐसा है। जो सौगात में जाके ठहरेगा तो उसको फल बोल जाओ साहब, बैठो साहब, कुर्सी दो साहब को, पानी दो साहब को, और फटाफट उनका काम करके देंगे। उसके लिए हमारे गरीब लोग जो भी हैं पीछे हैं। तो ये मसला अपन क्या करने का है कि हिंदुस्तान जनता पार्टी को लेके हम काम करेंगे
और व्यवस्थित से काम करके उनसे काम निकाल के लेके आए। जय भीम, जय कर्नाटक, नमस्कार। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸಿರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. भाइयों और दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द पार्टी ऑफ हिंदुस्तान जनता पार्टी। स्पेशली वेलकम स्वागत करते हैं नेशनल प्रेसिडेंट पीयू गोस्वामी और जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल किशोर गिर। मोस्ट वेलकम इन द लॉन्चिंग पार्टी ऑफ हिंदुस्तान जनता पार्टी इन कर्नाटक स्टेट। तो भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब पार्टी में आ चुके हैं तो हमारा एम क्या है, एम यानी मकसद, हम लोगों का मकसद क्या है। बहुत से पार्टियां रोटेट हो चुके हैं इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस तालुके में, तो हम इस पार्टी में आकर कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपना बेस, इस पार्टी का बेस स्टेट में अच्छा बनाना चाहिए। कर्नाटक स्टेट, बीदर डिस्ट्रिक्ट, बसवकल्याण, यहाँ तक कि जब हम इस पार्टी में आ चुके हैं, हम चाहते हैं सबसे पहले अपने इस पार्टी का बेस अच्छा बनाएं। उसके बाद हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भाई साहब? तो इसीलिए हमारा मकसद, जो भी आ चुके हैं यहाँ पे इस स्टेज पे, इस प्रोग्राम में जो भी आ चुके हैं, इस फंक्शन होने के बाद भी मतलब हम अपने अपनी जगह पे जाके इतनी मेहनत करेंगे कि इस पार्टी को कंस्ट्रक्शन एक अच्छी मजबूत पार्टी बना के छोड़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आए 2-4 बार सुबह फिर जाके अपने अपने कारोबार में मसरूफ, ऐसा नहीं है भाई और दोस्तों। इस पार्टी को स्ट्रॉन्ग यानी एक रोटेशन पार्टी हम बना के छोड़ेंगे, ये हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसी बात के साथ मैं अपने 2 बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸಿರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಷ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीयू भूसाई जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यदर्शी किशोर गिर साहब और कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष सैयद गौस साहब, इनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। पहले भाइयों और दोस्तों और अतिथिगण, अभी मेरे सामने तो अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कहा। हिंदुस्तान जनता पार्टी की तरफ से हमें बहुत कुछ करना है
और अभी अभी इस पार्टी का लॉन्च हुआ है। मैं ये समझता हूँ, मैं तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं फिलहाल मैं तो अपना मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मुझे तो एक चांस दिया गया है इस पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान जनता पार्टी की तरफ से मुझे अवसर मिला है कुछ कर दिखाने का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ अपना कर्तव्य जब तक हम निभाएंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम बोले कम और काम ज्यादा करें, ये मैं समझता हूँ, यही समझ के चलना है। मैंने आज तक मेरे लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बोलते हैं पॉलिटिशियंस बोलते हैं हम ये करेंगे, आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपकी तकलीफें जो भी है हम उसको झेलेंगे। आखिरकार मेरे तालुके में मैंने इतने सारे पॉलिटिशियंस देखे हैं जो खाली पैसे देते हैं और वोट लेते हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं लूंगा, मैं ईमानदारी से वोट लूंगा और हमारी पार्टी के लिए काम करूंगा। यही मैंने सोचकर ये ठान लिया है। देखो वैसे इतना अच्छा अवसर मिला है, जो भी नई पार्टी है हिंदुस्तान जनता पार्टी, तो यही सोचकर चलना है। और ये भी सोचो, ये भी कहता हूं मैं आखिर में, अगर मैं आगे चलूं और चलते ही जाऊं, लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि पीछे मेरे साथ कितने हैं, मेरे अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कार्याध्यक्ष जी। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे साथ कितने हाथ हैं, कदम से कदम कितने लोग चल रहे हैं। मैं यही खाली आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और मेरे पूरे कर्तव्य को निभाऊंगा। बस यही दो शब्द कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಷ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬರೀ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PU ಗೋಸಾವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನೋದ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ವಿನೋದ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹರಿಹರ್ ಗೊಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಹರ್ ಗೋಖಲೆ. ಈ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಲಷ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸುಭಾಷ್ ಲಷ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಹರ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PU ಗೋಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿಹರ್ ಗೋಖಲೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ರೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಿರ್ಗುಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರಿಹರ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಶೀದ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನೋದ್ ದಾದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಸ್ಕೂರಿ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. भेजो तुम्हारा नाम भेजो तुम्हारा नाम आ रहा तुम तुम्हारे जब भाषण थाला में जाता हूँ मैं तो थाला कैसे जाता हूँ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪರಿಷತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. दस्तीर भाई ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದತ್ತು ಗೋರ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ದತ್ತು ಗೋರ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ದೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಹರ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಾವೊಂದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಸದಿದ್ದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಗಾಗಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದಿನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ